जय श्री श्री राधा माधव सखिवृंद की, श्रील प्रभुपाद की, पावन गुरु महाराज की, गौर ब्रह्मानंदे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन जय गिरिवरधारी जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय राधा माधव जय कुंज गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन भजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तीरवनचारी कुंज जय राधा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, जय राधा माधव, जय राधा माधव, राधा माधव
জয় রাধা মাধব জয় রাধা চল চল জয় রাধা চল চল রাধা চল চল জয় রাধা চল চল জয় গৌরনিতাই গৌরনিতাই পঞ্চতত্ত্ব জয় গৌরনিতাই Prabhupada, Jaya Jaya Nitai Gaura Pramanande Hari Hari Om Ajnanam Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksuran Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine Namacharya Vadaya Nitai Kripa Pradayine Gauragatha Dhamadaya Nagar Gramatarine Namaya Vishnu Padaya Krishna Vishtaya Utale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasattadeshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Kham karati vachalam pangam langhayate girim Nitkipadamaham vande Sri Gurum Dinatarinam Paramanandam Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Sri Chaitanya Manavishtam Sthavita Jala Bhutale Sangrupa Gadamayam Radhe Vadantikam Nittam Raya Shivadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Ruttam Slake Bhakti Rodinastiki Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Bindu Shakala Diyatila Guru Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna সকলকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ মনোনীত সংঘ তথা ইস্কন নাম মঠের পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবং ইস্কন প্রধান কার্যালয় সিধা মায়াপুরে পক্ষ থেকে সকলকে সিধা মায়াপুরে সুস্বাগতম। আমরা ধারাবাহিক ভাগবত সেবার মধ্যে অবস্থান করছি। গতদিন আমরা ক্লাসে শ্রবণ করেছিলাম যে কিভাবে এই
জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের ঊর্ধ্বে গিয়ে আমরা ভগবত সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি এবং সেইভাবে নিয়োজিত করার পর কিভাবে এই জগতের মানুষ জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। ভেজিরে মৌনয় অথ ভেজিরে মৌনয় অথ অগ্রে ভগবন্তম অধক্ষজম সত্যম বিশুদ্ধম ক্ষেমায় কল্পন্তে যে অনুতান ইহ। পূর্বে সমস্ত মহর্ষিরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছিলেন, কেননা তিনি জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। তারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অত্যান্তিক মঙ্গল সাধনের জন্য তার আরাধনা করেছিলেন। যারা সেই সমস্ত মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন তারাও এই জড় জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেন। তো এখানে শ্রীল প্রভুপাদ খুব সুন্দর করে তাৎপর্য বলছেন, এই জড়জাগতিক বিষয় লাভ এবং জড়চেতনের পার্থক্য, সেই পার্থক্য নিরূপণকারী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান লাভ করে আমরা আচরণ করব, এইটা ধর্ম আচরণের প্রধান ফল নয়। ধর্ম আচরণের চরম উদ্দেশ্য কি? ধর্ম আচরণের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান পরম পুরুষোত্তম রূপে বিরাজমান, সেখানে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমাদের সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য এইটা হওয়া উচিত। চৈতন্য মহাপ্রভু সেই কারণে আমাদের মতো কলিহত জীবেদের এই জড় জগতের বন্ধন দশা থেকে মুক্ত করানোর জন্য তিনি খুব সহজ এবং একটি সরল পন্থা আমাদের দিয়েছেন। সেই সহজ সরল পন্থাটি কি? কেবলমাত্র হাতে তালি দিয়ে ভগবানের দিব্য নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমেই আমরা জড় জগতের এই সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য যোগ্যতা লাভ করি। সেটা কেবলমাত্র মহাপ্রভুর কৃপাতেই হয়েছে। তাই ধর্মীয় অনুশাসন হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেওয়া আইন, এবং মহাজন বা ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত প্রতিনিধি ছাড়া আর কেউই ধর্মের পথে উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন না। যারা মহাজন তাদের যে দেখানো পন্থা, কতজন মহাজন আছে জানেন সকলে? কতজন মহাজন আছে? না, 12 জন মহাজন আছে। দ্বাদশ মহাজন, ভগবানের খুব অন্তরঙ্গ পারিষদ বর্গের অন্যতম দ্বাদশ মহাজন রয়েছেন। এবং এখানে বলা হচ্ছে মহাজন বা ভগবানের অনুমোদিত প্রতিনিধি ছাড়া কেউই ধর্মের যথার্থ উদ্দেশ্য জানাতে পারে না। তাহলে আমরা যদি ধর্মের যথার্থ উদ্দেশ্য জানাতে চাই, তাহলে কি হতে হবে? আগে আমাদের ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের জীবনযাপন কাটিয়ে গুরুদেব বা কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবের তত্ত্বাবধানে থেকে আমাদের সেই আচরণ শিখে লোককে শিক্ষা দিতে হবে। ভগবানের বিশেষ প্রতিনিধি স্বরূপ 12 জন মহাজন রয়েছেন, যারা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত, এবং তারা সকলেই ভক্তিভরে ভগবানের সেবা করেন। যে সমস্ত মানুষ যথার্থ মঙ্গল সাধনের অভিলাষী, তারা এই মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরম মঙ্গল লাভ করতে পারেন। যারা মুক্তি চায়, মুক্তি লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তারা অবশ্যই অশ্বারোহী, এবং তারা সকলের প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ। যারা এই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চান, তারা সকলে হবেন আশ্বারোহিত। আশ্বারোহিত মানে কি বলেন? আশ্বারোহিত মানে কি হবে? কি হবে আশ্বারোহিত মানে? হিংসা না করা, বুঝেছেন? এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ। এই যে আলোচনা চলছে এখন, তার মানে কি? যদি তুমি সেখানে ফিরে যেতে চাও ভগবানের কাছে, ভগবত ধামে, তাহলে আগে নিজের ভেতর থেকে হিংসা পরিত্যাগ করতে হবে, আর দ্বিতীয় কি হতে হবে? সকলের প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ, সবাইকে শ্রদ্ধা করব।
সবাইকে শ্রদ্ধা করা হলে কি হবে বলেন? সবাইকে শ্রদ্ধা করা হলে কি হবে? বলো, সারে বলো। সবাইকে শ্রদ্ধা করলে ভগবান এটা বলেছে, কি বলেছে বলো? যে আমার ভক্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ হবে, এরকম আছে। না না, সেটা তো হবে, কিন্তু আমি যদি শ্রদ্ধা করি তাহলে আমার কি লাভটা হবে? ভগবান সন্তুষ্ট হবে, খুশি হবে। কিভাবে বোঝাও? কারণ আমি তোমার উত্তরটা ঠিক, কিন্তু কিভাবে আমাকে বোঝাতে হবে? ভগবানের নির্দেশ আমি মেনে চলছি, ভগবান যেটা বলে সেটা আমি মেনে চলছি। আমি শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে ভগবানের নামটা প্রচার করছি মানুষের কাছে, এই হিসেবে ভগবান। আর কারোর কিছু বলার আছে? অষ্টবাবু বলেন তো একটু শুনি কিছু। দেখেন, নামট্ট মানে তো হাট, মানে কি? হাটে তো কেনা বেচা হবে। হ্যাঁ, আমার এই মালটা চাষে হয়েছে, তুই বিক্রি করবি, নিয়ে যা, যেমন হাটে নিলাম হয়। আবার যে খরিদ্দার সে কিনে, সেও তো দাম দস্তুর করে। তো সেরকম এখানে যদি আমরা আমাদের ভাবের আদান প্রদান না করি, আমরা ভালো খদ্দের হতে পারবো না? ভালো বিক্রেতা হতে পারবো কি? ভালো ব্যবসাদার হতে পারবো না? ভালো খদ্দের হতে পারবো? কি দিতে পারবো না। তাহলে ভাবের আদান প্রদান দরকার, হোক না ভুল। ভুল মাল কিনতে তো একদিন ঠিকঠাক কিনবেন। তাহলে বলেন, ভুল বলেন, চিন্তা কি আছে? এখানে বলছে যে তিনি সকলের প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ। কেন? এতে কি লাভ? হ্যাঁ, কে পারবে? একটু হাত তুলে জানা তো দেখি, কে পারবে? ভবেশ, চিন্তা করো, ব্রেনটাকে খাটাতে হবে তো। বলো না, কি আছে? আজকে এই যে বলছি সকালের প্রতি মানে সবাইকে শ্রদ্ধা করো, এতে আমার লাভটা কি? এতে এই সকালকে শ্রদ্ধা করো, আমার লাভটা কি? কি মনে হয় সবাইকে শ্রদ্ধা করলে কি হবে? মাতাজিরা কেউ কেউ না? খুব ভালো, সেটা তো সুশান্ত এরকম বললো। আমি একটু অন্য কিছু শুনতে চাইছি। ওই যেটা বললো, যারা শুনলাম, মানে পাড়ার লোকজন মানে শ্রদ্ধা করলে মানে পাড়ার লোকজনও বলবে যে এক জীবন থেকে এক জীবনে এইছে ভক্তি জীবনে, মানে তারাও শ্রদ্ধা করবে আমাকে। আমি তাকে যখন কিছু কথা বলবো, সেও উল্টে মানে তাকে, সে আমার শ্রদ্ধাবন্ধ চিত্তে আপনার সঙ্গে কথা বলবো। হ্যাঁ, খুব ভালো, হয়েই কথা বলবে সেও। খুব ভালো। এবার দেখেন শাস্ত্র কি বলছে। আর কারো কিছু বলার আছে? শাস্ত্র কি বলছে? না, শাস্ত্র বলছে যদি আমি সবাইকে সম্মান বা শ্রদ্ধা করি, তাহলে কি হবে? সকলে সম্মান করিতে সকতি দেহনাথ যথাযথ, তবে তো গাহিব হরি নাম সুখে আমার অপরাধ হবে হত। আমি যদি সবাইকে শ্রদ্ধা সম্মান করি, তাহলে কিন্তু আমি অপরাধ শূন্য হয়ে হরিনাম করতে পারবো। বুঝা গেল? আর অপরাধ শূন্য হয়ে হরিনাম করতে পারলে আমার কি লাভ? না, তখন কৃষ্ণ আমার মা, কৃষ্ণ আমার বাবা হবে। কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ ধনা প্রাণ। কৃষ্ণ হবে ধন, কৃষ্ণ হবে প্রাণ। বুঝা গেল? তো যদি আমার সেটা হয়, তাহলে তো আমার লাভ না ক্ষতি? আমার লাভ। দেখুন, এই লাভ লোকসানের অঙ্কটায় আসার পরেও আমরা ভক্তি জীবনে প্রবেশ করে আমরা নির্মৎসর হতে পারি না, বা আশারহিত হতে পারি না, হিংসা আমরা ছেড়ে উঠতে পারি না। তাহলে কি মনে করা যায়? আমরা যতই জপের মালা নিয়ে হরিনাম করি না কেন, সেই হরিনামটা কি প্রকৃতই শুদ্ধতার সঙ্গে হচ্ছে? তো সেই জন্যে তার বিভিন্ন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন সমস্ত বিষ্ণু তত্ত্বের আদি পুরুষ, তিনি নিজেকে দুরকম ভাবে বিস্তার করেন, পূর্ণাংশ, বিভিন্নাংশ। তার বিভিন্ন অংশগুলো হচ্ছে তার সেবক, তার বিষ্ণু তত্ত্ব পূর্ণ অংশ হচ্ছে তার সেব্য। যারা রজতম গুণের অধীন, তারা পিতৃপুরুষদের, ভূত প্রজাপতিদের পূজা করে, এবং কেননা তারা স্ত্রী, ঐশ্বর্য, শক্তি, সন্তান, সন্ততি আদি জড় বিষয় ভোগের বাসনার দ্বারা বারবার প্রভাবিত হয়ে রয়েছে। ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী মানুষের কখনো কোনোদিন কোনো দেবদেবীর পূজা করার প্রয়োজন পড়ে না। বুঝেছেন? এই যে মানুষ এখন কুম্ভে যাওয়ার জন্য লাফাচ্ছে, তাই না? কুম্ভ বললেই মনে করছে বিশাল ব্যাপার, সেখানে একবার ডুব দিয়ে চলে এলি আমার একদম। কালকে আমাকে বলে এই নিয়ে কেউ প্রশ্ন করেছিল না,
যাই হোক, কালকে সময় থাকেনি, আজকে একটু বলি, তোমরা শুনিয়ে দিও। যিনি করেছিলেন প্রশ্ন এসছেন না, বিদ্যুতের স্ত্রী না, হালুনি মাতাজি, হালুনি মাতাজি। ঠিক আছে ছাড়ো, কারোতে অত বিচার করার দরকার নেই। যে হোক একজন করেছিলেন মাতাজি, কালকে সময় থাকেনি, আজকে একটু ছোট করে বলি। দেখুন, এই যে কুম্ভে মানুষ যাচ্ছে, স্নানাদি করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি করে আসছে, এটা অবশ্যই খুব ভালো। কারণ কুম্ভে স্নান করলে আমাদের পুণ্য অর্জন হয়। কি অর্জন হয়? পুণ্য অর্জন হয়। গঙ্গায় চান করলে সমস্ত পাপ ধুয়ে চলে যায়। সেরকম ওইখানে ত্রিবেণী সঙ্গম, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, এই তিনটি নদীর সেখানে মিলনস্থল। যদি এখন সরস্বতী নদীটি অদৃশ্য, আর নেই, বুঝে গেছে। এখন গঙ্গা যমুনা দুটি নদী আছে, মিলনস্থল আছে। তো এই মিলনস্থলে যারা স্নানাদি করে এই তিথিতে, তারা নাকি অনেক পুণ্য অর্জন করে এবং অমৃতময় জীবন যাপন করেন। অমৃতের স্বাদ পান, অনেক দিন বাঁচে, অনেক দিন অমর। তার ঘটনা কি, যখন সমুদ্র মন্থন চলছিল, বুঝেছ, সেই সমুদ্র মন্থনে অনেক কিছু জিনিস সমুদ্রের নিচে থেকে উঠে। লক্ষ্মী দেবী উঠেন, ঐরাবত উঠেন, এরকম অনেক কিছু জিনিস উঠতে উঠতে অমৃতের কলস উঠে। বুঝা গেল? তো সেই অমৃতের কলস নিয়ে আমরা সবাই জানি দেবতাদের সঙ্গে দানবদের কি মহান যুদ্ধ। তখন ভগবান বিষ্ণু প্ল্যান করে একটা সুন্দরী মেয়ের রূপ ধারণ করে তিনি কি করেছিলেন, সেই সেই অমৃতের কলসিটা নিয়ে একটা বড় রাজসভায় বসে একদিকে দৈত্যদের বসিয়েছে আর একদিকে দেবতাদের বসিয়েছে। তিনি ঘুরে যাচ্ছেন, তার মায়া শক্তি বলে সেটা চেঞ্জ করে গুড়ের শরবত হয়ে যাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে দৈত্যদের। গুড়ের শরবত খেয়ে কি হবে, কিছু না। আর আবার ঘুরে গিয়ে চেঞ্জ করে ফেলছে অমৃতে, সে অমৃত খাওয়াচ্ছে দেবতাদের। এই এই প্রক্রিয়াকরণ দেখে পারে রাহু আর কেতু, দুজনেই ড্রেস চেঞ্জ করে দেবতাদের মতো শরীর নিয়ে দেবতাদের দলে বসে গেছে। আর যেমনি খাইয়েছে, চন্দ্র আর সূর্য বলে উঠেছে, আরে মোহিনী কি করলে, তো বড় পাপ করলে, ও তো দেবতা নয়, ও তো অসুর। বলতেই তখন ভগবান বিষ্ণু সেই মহিলা রূপ থেকে বেরিয়ে নিজেকে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে আবির্ভূত করেছেন এবং করে এদের দুজনের প্রতি রেগে গিয়ে সুদর্শন ছেড়ে দিয়েছে, যা ওদের শিরচ্ছেদ করে দাও। সুদর্শন গিয়ে গলা উড়িয়ে দিয়েছে। যেহেতু অমৃতটা মুখের মধ্যে পড়ে গলা পর্যন্ত গেছিল, তলা দিকে আর নামেনি, গলাটা উড়িয়ে দিয়েছে, তাই মাথাটা আজও বেঁচে আছে, বাকি দেহটা মারা গেছে। যেটার জন্য আমরা সূর্য আর চন্দ্রের গ্রহণ দেখি, রাহু গ্রাস করে, বলে না, সে রাহু হচ্ছে এক ধরনের দৈত্য। তো এই অমৃত আর এই শরবত এদিক ওদিক করে দেওয়া থোয়াতে কলসের ভেতর থেকে 4 ফোঁটা অমৃত এই পৃথিবীর বুকে পড়ে। আর সেই 4টি জায়গায় এরা মহান তীর্থ হয়েছে। প্রথম পরে প্রয়াগে, এলাহাবাদের প্রয়াগে, যেখানে কুম্ভ হচ্ছে, ত্রিবেণী সঙ্গমে। দ্বিতীয় ফোঁটা পরে নাগপুরে, ঠিক আছে। তৃতীয় ফোঁটা পরে উজ্জয়িনীতে, আর চতুর্থ ফোঁটা পরে রামেশ্বরম দক্ষিণে। তো এই তিথিতে এতে যারা স্নান করে তারা অনেক পুণ্য অর্জন করে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ভক্তদের জন্য এই পুণ্যর কি কোনো প্রয়োজন আছে? ভক্তদের কিসের প্রয়োজন? ভক্তদের প্রয়োজন সুকৃতির। বুঝতে পেরেছেন? যত বেশি সুকৃতি আসবে, তত তারা ভগবত ধামে ভগবানের সেবায় তত বেশি করে যুক্ত হতে পারবে। সেখানে শিল প্রভুপাদ কি করেছেন? তিনিও অমৃত বিতরণ করছেন। কি অমৃত? তিনি নামামৃত বিতরণ করছেন, ভগবানের দিব্য নামের অমৃত বিতরণ করছেন, ভগবানের অধরামৃত বিক্রি করছেন, বিক্রি না, পাওয়াচ্ছেন, মানে প্রসাদ ডেকে ডেকে 1 লক্ষ করে লোককে বিনা পয়সায় প্রসাদ পাওয়াচ্ছেন প্রত্যেক দিন, এবং বিনামূল্যে একটি করে গীতাও দিচ্ছেন। তাহলে ভগবানের প্রসাদ, ভগবানের কি বললাম, নামের অমৃত, এবং ভগবানের গীতামৃত। গীতা তো অমৃতের মধ্যে মিষ্টি, যারা বুঝে। তিনটি অমৃত শিল প্রভুপাদ এখন ডিস্ট্রিবিউট করেছেন।
এবার বলো কোন অমৃতের স্বাদ বেটার? মানুষ উদ্ভ্রান্তের মধ্যে ছুটছে। মরিচিকার পিছনে তো অনেকেই ছোটে, কিন্তু যে বুঝে যায় যে তার মরিচিকা, তারা অযথা ছুটে নিজের শরীরের ক্যালোরি নষ্ট করে না। তারা বোঝে না, তারা ছুটে গিয়ে দেখে হয় জ্বর আছে না এমনি ছাওয়া। সেই জন্য এখানে তিনি বলছেন, ভগবদ গীতায় 7:20-23 স্পষ্ট বলা হয়েছে, যারা জড় সুখভোগের বাসনায় উন্মত্ত তারাই কেবল অনিত্য সুখভোগের আশায় বিভিন্ন দেবদেবীদের পূজা আজা করতে থাকে। এই ধরনের দেবদেবীদের পূজা কেবল অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। আমাদের কখনোই জড় সুখভোগের বৃদ্ধির বাসনা করা উচিত নয়। জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করা দরকার, তার বেশি আমাদের গ্রহণ করা উচিত নয়। ইন্দ্রিয় সুখ বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে আরো গভীরভাবে জড়জগতের দুঃখ দুর্দশার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়া। অধিক ঐশ্বর্য, অধিক স্ত্রী সদ্ভোগ, মিথ্যা অভিজাত্যের আকাঙ্ক্ষা তারাই করে যারা জড়জগতের প্রতি আসক্ত। এই ধরনের অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা জানে না যে বিষ্ণুর আরাধনা করলে কি লাভ হয়। বিষ্ণুর আরাধনা করলে কি লাভ হয়? কে বলবে? বলো রাজাবাবু। সেটা তো হয়, কি লাভটা কি হয়? বিষ্ণুর আরাধনা করলে দুটো লাভ, এই জীবনে তো লাভ হয়, আবার মৃত্যুর বড় লাভ হয়। কি লাভ হয় মৃত্যুর পরে? ভগবানের লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষ্ণু আরাধনা করলে জীবনে তো লাভ হয়, পরন্তু মৃত্যুর পরে লাভ হয়। সেই কথা ভুলে গিয়ে মূর্খ লোকেরা অধিক ঐশ্বর্য, অধিক স্ত্রী সদ্ভোগ, অধিক সন্তান সন্ততি লাভের আশায় বিভিন্ন দেবদেবীদের পূজা যা করে। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়জাগতিক দুঃখ দুর্দশা নিবৃত্তি করা, সেগুলোকে বর্ধিত করা নয়। জড় সুখভোগের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর শরণাপন্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত দেবদেবীরা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সেবক বা সেবিকা। তারা জল, বায়ু, আগুন, আলোক ইত্যাদি সরবরাহ করার কর্তব্য সাধন করছেন। মানুষের কর্তব্য নিষ্ঠা করে কর্ম করে সেই কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা, এবং যে সেটি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে যথাযথভাবে এবং অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা উচিত, এবং তার ফলে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে আমরা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে পারবো। সবকিছু জড়জাগতিক বন্ধন ধীরে ধীরে কাটিয়ে ফেলা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন জগতে ছিলেন তখন আপনারা জানেন যে তিনি জোর করে তার পিতাকে বন্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন। কার পূজা? ইন্দ্রদেবের পূজা। ইন্দ্রদেব প্রতিশোধ নিয়েছে, কিন্তু প্রতিশোধ নিয়ে কিছু পেয়েছে? কেউ না। বল, ইন্দ্রদেব কিছু পেয়েছে? কিচ্ছু পায়নি। শিক্ষা হয়েছে যে আমি ভগবানের সঙ্গে কম্পিটিশন করতে এসেছি। এই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং নির্গুণ হয়ে প্রথমে কার্য কারণাত্মিকা ত্রিগুণময়ী সে বৈরাগ্য শক্তিতে মায়াকে নিরীক্ষণ করে বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন, এবং জড়জগৎ সৃষ্টি করার পর ভগবান বাসুদেব নিজেকে বিস্তার করে তার মধ্যে প্রবেশ করেন। যদিও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলির মধ্যে অবস্থিত, তবুও মনে হয় এই জড়জগতে তার সৃষ্টি হয়েছে। তবুও তিনি তার অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত এবং পূর্ণ জ্ঞানময়। লঙ্কা সাইজে যেমনই হোক, ছোটই হোক, ধানি হোক আর বড়ই হোক, লঙ্কা ধর্ম কি? জাল, তাই না? তো ভগবান সাইজে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, সে তো ভগবান, সে তো সর্বশক্তিমান। তাই মানে মাত্র 5-7 দিনের মধ্যে পুতনাকে হত্যা করলেন একটা দুধের বালক হয়ে। করেছিল কিনা? আর কয়েক মাসের মধ্যে শকটাসুর, বকাসুর ইত্যাদি বিভিন্ন অসুরকে হত্যা করলেন।
আগুন যেমন কাঠের মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনি পরমেশ্বর ভগবানও পরমাত্মা রূপে সবকিছুর মধ্যে নিহত পরিব্যক্ত থাকে। যদিও তিনি অদ্বিতীয় পরম পুরুষ, তবুও মনে হয় তিনি যেন নানা রূপে প্রতিভাত রয়েছেন। পরমাত্মা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রথম প্রভাবিত হয়ে তার শ্রেষ্ঠ জীবেদের দেহে প্রবেশ করেন এবং সূক্ষ্ম মনের দ্বারা তাদের সেই গুণগুলি তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া জানান। ভগবানের সৃষ্টি লীলা বলছেন, মূল কৃষ্ণ থেকে সৃষ্টি হলো 3 রকম বিষ্ণু, বুঝেছেন? প্রথম বিষ্ণুর কি কাজ বলো, বলো। প্রথম বিষ্ণুর কি কাজ? প্রথম বিষ্ণুর কাজ হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করা। বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ড, বড় বড় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করল। আর সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করলেন গর্ভদোষাই বিষ্ণু। তিনি কি করলেন? তার শ্বেত ঘাম থেকে একটা বড় সমুদ্র তৈরি করলেন, আর তৈরি করে দিয়ে তিনি কি করলেন? ব্রহ্মাকে তার নাভি থেকে একটা পদ্ম ফুলের মাধ্যমে জন্ম দিলেন। ব্রহ্মা জন্ম হলো, হওয়ার পরে ব্রহ্মা সেই পদ্ম ফুলের ডাঁটি ধরে নিচে নামলো এবং নেমে কি করার জন্য আমি জন্মেছি ইনকোয়ারি করতে লাগলো। তখন অদৃশ্য কোন একটি আওয়াজ তাকে বলেছিল, তপস্যা করো, তপস্যা করো, তপস্যা করো। তিনি তপস্যা করেছেন, তবে সিদ্ধি লাভ করে তিনি জানতে পেরেছেন স্বয়ং ভগবান কে। তখন ভগবান কৃষ্ণকে দেখতে পেয়েছিলেন না? না, শুধু আওয়াজ, আওয়াজ, তপ তপ তপ, 3 বার তপস্যা করো, তপস্যা করো, তপস্যা করো, আওয়াজ। সে আওয়াজটাকে প্রণাম করে তপস্যা আরম্ভ করেছিল। ঠিক আছে? তাহলে তিনি করলেন, ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি আরম্ভ করলো। এর মধ্যে অনেক ইতিহাস আছে, ছোট করে বলছি। ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলো, আর প্রতিটা জীবের এই যে বুকের মধ্যে দেখুন নড়ছে কিছু একটা, প্রতিটা জীবের হৃদয়ের মধ্যে ভগবান নিজেকে প্রবেশ করালেন, কারণ উদকশাহী বিষ্ণু রূপে। আর তার কাজ কি? বসে বসে শুধু দেখা, শুধু দেখা। ও তুই একটা পেঁয়াজ খাচ্ছিস, একটা পেঁয়াজ খেয়ে কিছু একটা খা, বাড়িয়ে দেবো চলা সবজি। 1 গ্লাস মদ খাচ্ছিস, 1 গ্লাসে নেশা, ওটা জারটাকে খেলে তুলে। ভগবানের এটাই কাজ। ও তুই 1 মালা জপ করছিস, বেশ 10 মালা কর, বাড়িয়ে দেবে। যে জিনিসের প্রতি আমাদের অচলা ভক্তি রয়েছে, তাতে ভক্তি আরো 10 গুণ বাড়িয়ে দেবে। এইভাবে ভগবান আমাদের সকলকে কৃপা করেন, কৃপা করে জড়জগৎ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে গোলক বৃন্দাবনে পৌঁছে দেন। আজকের এই আলোচিত বিষয়ের উপর কারো কোনো প্রশ্ন বা অন্য কোনো পারমার্থিক প্রশ্ন? মুসলমানরা তো আল্লাহদের শুধু মানে সেবা করে, তাহলে আল্লাহ তো সে একটা নাম নিয়েই তো তারা ভগবান ধামে যেতে পারে। তাহলে আমাদের বেলায় এত কেন সব করে রেখেছে? কি করে রেখেছে? এই যে দেব দেবতা, এত দেবতার পুজো অর্চনা শুধু ভগবানেরই তো আমাদের তাহলে করতে পারতো। আমাদের তাহলে এত মাত্র 30 কোটি দেব দেবতা করা, ওই জন্যই তো আমাদের সব মাথায় গুলিয়ে যাচ্ছে যে খুব ভালো, যাবো আমরা। খুব ভালো প্রশ্ন। এই যে মুসলিমরা আল্লাহ একটাকেই ভজছে, ওরা একটা ভোজই ভগবান ধামে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই যে কুম্ভ মেলায় লোক হাই শিবের মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছে, হাই শিবরাত্রি করছে, হাই চৌহদ্দি জায়গায় কালী পুজো করছে, এত তো করার আমাদের তাহলে যুক্ত থাকে। খুব ভালো প্রশ্ন। ভগবানের শুধু ঠিক আছে, বুঝেছি, প্রশ্ন বুঝেছি, প্রশ্ন বুঝেছি। বিষয় হচ্ছে দেখুন, মুসলমানরা আল্লাহকে কৃষ্ণ বা গড রূপে মানেন, তাদের একজন ভগবান। আমাদের হিন্দুদের কজন ভগবান? কে বলেছে 33 কোটি তো ভগবান নয়? বাঙালিদেরও ভগবান এক, বাঙালি নয়, হিন্দুদের হিন্দুদের ভগবান একটাই। দেব দেবতা তো মানে থাকতে পারে, থাকতে পারে। দেখুন, আপনার পঞ্চায়েত অফিসে পঞ্চায়েত প্রধানের আন্ডারে যতগুলো টেবিল চেয়ার পাতা থাকে, মানে যতগুলো টেবিলে লোক বসে কাজের জন্য, তারা পঞ্চায়েত প্রধানকে কাজে সাহায্য করতে তো বসেন। তাহলে দেখা গেল এটা ধুলেপুর, তাহলে ধুলেপুর পঞ্চায়েত ছোট পঞ্চায়েত ধরে নিচ্ছি, সেখানে হয়তো অফিসে 5টা লোক কাজের জন্য আছে। এখানে 500টা লোক দরকার নেই, 5টা লোকই অফিস চালিয়ে দিচ্ছে, গোটা গ্রামে যা কাজে লাগে 5টা লোকই যথেষ্ট, কারণ ছোট গ্রাম। বুঝে গেল? কিন্তু সনাতন ধর্মে
হিন্দু ধর্মে নয়, সনাতন ধর্মে কৃষ্ণ যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তার অফিসটাও বড়, তার স্টাফও গাদা। যেমন বড় অফিস হবে তার স্টাফও তো বেশি হবে না কম হবে? স্টাফ বেশি হবে। আর 33 কোটি দেবদেবী মানে 1 2 3 4 5 6 7 8 করে 33 কোটি নয়। এখানে সংস্কৃতে কোটি শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকার। 33 প্রকারের দেবদেবী। দেবী নেই কেউ, সব দেব। প্রধান প্রধান 33 রকমের দেবতা, বুঝেছেন? দ্বাদশ আদিত্য, 8জন দেবতাদের বিভিন্ন পারিষদ বর্গ, এইভাবে করে মোট 33 প্রকারের। 3 জন রুদ্র, এইভাবে ভাগ করা আছে, বুঝতে পেরেছেন? সেখানে কিন্তু দুর্গা, কালী, গণেশ কারো কোনো রোল নাই। এনারা হচ্ছেন প্রধান। এবার এনারা যে যার কাজের সুবিধার্থে 1 জন 2 জন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেখেছে, বুঝেছেন? যেমন ধরুন ধনের ডিপার্টমেন্টের প্রধান সেন্ট্রাল, যেমন পশ্চিমবঙ্গের একটা ক্যাবিনেট আছে, মন্ত্রিসভার একটা ক্যাবিনেট আছে মমতা ব্যানার্জি, ঠিক একই ওরকম মন্ত্রিসভা কিন্তু দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আছে, আছে কিনা? আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী আছে, দিল্লির একজন অর্থমন্ত্রী আছে। কার ক্ষমতা বেশি? দিল্লির, কেননা সে গোটা দেশটাকে পরিচালনা করছে, তাই না? তো ঠিক সেরকম ভগবানের ধামে দেখা গেল 2 জন অর্থমন্ত্রী। কে কে বলুন তো? একজন হচ্ছেন কুবের, একজন হচ্ছেন দেবী লক্ষ্মী। লক্ষ্মী হচ্ছেন রাজ্যের মন্ত্রী আর কুবের হচ্ছেন দেশের মন্ত্রী। টাকা দেওয়ার ক্ষমতা যদি বেশি হয়, লক্ষ্মীর থেকেও বেশি ক্ষমতা রয়েছে কুবেরের। ওই জন্য বলে ধন কুবের, বুঝতে পেরেছেন? তো সেরকম প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের আবার সাহায্যকারী হিসেবে 2 জন 4 জন করে রেখেছে। তার লোক গাদা হয়েছে। হিন্দুদেরও যেমন একটা, খ্রিস্টানদেরও একটা, মুসলিমদেরও একটা, সাহায্যকারী অনেকে থাকতে পারে। এই যে মুসলিম ধর্ম, এর বয়স কত বলুন? মুসলিমরা তো এখন উল্টো বলছে, আমাদের ধর্মটাই আগে। কেউ যদি জোরে বলে সেটা পরের কথা, শাস্ত্র প্রমাণ তো দেবে, তারা অনেক অনেক কথা বলবে। তারা কাটিয়ে যখনই তর্ক বিতর্ক না হচ্ছে, বলছে আমাদের ধর্ম। তর্ক বিতর্ক যাতে উচিত নয়। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিদের কাছে তর্ক করে লাভ নাই। আমি কতটা জানি দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। যারা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি তাদেরকে দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই। দেখুন আমার বয়স কত, আমি আপনাকে বলতেই পারি যে আমি মাত্র 30 বছর একটা কচি খোকা, কিন্তু আমার বার্থ সার্টিফিকেটটা যখন আপনি হাতে পাবেন, দেখবেন এই লোকটা তো হয়ে গেল 45 বছরের কাছাকাছি বয়স, এই তো বুড়ো মরতে চলেছে রে। আমি যতই একদম এক্সারসাইজ করে পেশি পেশি তুলে রাখি, একদম ফিটফাট থাকি, বুঝেছেন? কোন ধর্মের বয়স কোথায় পাবেন? আমাদের হিন্দু ধর্ম এর বয়স কত বলুন? আমাদের বাংলা কত বছর চলছে? এটা 1300 কত চলছে? না 32 না 31, 31 না 32 চলছে। 1400 কত? না ইংরাজি না, বাংলা 1430 31 হবে, তাই না? হিন্দু ধর্মের বয়স এইটা। খ্রিস্টান ধর্মের বয়স 2025, বুঝে যাচ্ছে? যে যতই বলুক আমরা আগে বলি। মুসলমানদের একটা ওদের নিজস্ব ক্যালেন্ডার আছে, তাতেও বয়স লেখা থাকে, বুঝতে পেরেছেন? আর এই জগতের সব থেকে পুরাতন ধর্ম হচ্ছে সনাতন ধর্ম, যার আদি অন্ত কিছু নেই। ওই জন্যই গীতা দিয়েছেন, ভাগবত দিয়েছেন, চৈতন্য দিয়েছেন। তোমরা পড়ো, পড়ে প্রকৃত যাকে ধরে জীবন উদ্ধার করা প্রয়োজন তার কাছে গিয়ে পৌঁছাও। দেবদেবী হাজার রকম থাকতে পারে, কিন্তু আমরা কাকে ধরে উদ্ধার পাবো সেটা আমাদের জানতে হবে। দেবদেবীদের প্রদত্ত ফল অস্থায়ী, সেটা কয়েকদিন পরেই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ভগবানের প্রদত্ত ফল স্থায়ী, তার কোনো বিনাশ নেই, ক্ষয় নেই। আপনার যদি মনে হয় বিপত্তারিণী আপনার বিপদ তাড়াবে, তাহলে আপনি যেতে পারেন। আর যদি মনে করেন যে না কৃষ্ণই সবের বিপদ তাড়ায়, তাহলে নো প্রবলেম, বুঝেছেন? এই জগতে সব থেকে বড় বিপদ কি বলুন তো? না ওটা তো বিপদ নয়,
আচ্ছা, যারা হাসছো তারা উত্তর দিতে পারবে কি? যারা হেসে লুটোপুটি করছে তারা কি উত্তর দিতে পারবে? তো অযথা মূর্খের মতো হেসে তো লাভ নেই। কেউ প্রশ্ন করলে কারোর হাসা মানে বলতে চাই দুটো জিনিস, যে তোমার থেকে আমি খুব বেশি জানি, বিশাল জ্ঞানী আমি, আর তা নাহলে আমি খ্যাপা নাহলে বোবা, এমনি হাসি পাচ্ছে হাসছি। অন্য কিছু নয়, অবশ্যই মানুষের মনে প্রশ্ন থাকতেই পারে। আপনি নতুন ভক্ত, আপনার মনে প্রশ্ন থাকতে পারে, অবশ্যই থাকতেই পারে, কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু তাতে হা হি করে হেসে ইয়ার্কি করে উড়িয়ে দেওয়াটা উচিত নয়। বুঝতে পেরেছেন? বিষয় হচ্ছে কি, দেখুন বিপদ তারিণীর কথা বলছেন তো, এই জগতের সব থেকে বড় বিপদ কি? সব থেকে বড় বিপদ কি? না দিলে বিপদ হবে ঘরে, কি হবে? ভগবান ভাই কি হবে জিজ্ঞেস করেন, কি হবে? সব থেকে বড় বিপদ তো মৃত্যু। সব থেকে জীবনের সব থেকে বড় বিপদ তো মৃত্যু। এর থেকে বড় বিপদ তো কিছু হতে পারে না। হতে পারে এর থেকে বড় বিপদ কিছু? এবার আপনি প্রশ্ন করেন বা মনে মনে ভাবেন, আপনাকে বিপত্তারিণী ছাড়তে হবে না, 100 বার বেশি করে করেন, টাকা কম পড়লে আমরা কিনে দিয়ে আসবো, বুঝেছেন? কিন্তু নিজে মনে মনে চিন্তা করেন সব থেকে বড় বিপদ মৃত্যু, এটাকে বিপত্তারিণী করে রোধ করা যাবে? গীতাতে তো বলছে আব্রহ্ম ভুবনলোক পুনরাবর্তন অর্জুন। হে অর্জুন, ব্রহ্মা পর্যন্ত পুনরায় পরিবর্তনশীল। ব্রহ্মারও আয়ু দিচ্ছে, ব্রহ্মার আয়ু দেওয়া হচ্ছে 300 কত কোটি সৌর বৎসর তার আয়ু দেওয়া হচ্ছে। এতদিন পর ব্রহ্মারও মৃত্যু হবে। তাহলে ব্রহ্মা মোস্ট সিনিয়র একজন দেবতা, তিনি পর্যন্ত দেহত্যাগ করছেন। আর কোথা মনসা, কোথা সন্তোষী, কোথা বিপত্তারিণী, কোথা নীলের, কোথা লালের, এরা যাবে না কেউ? বলেন। এই বিপত্তারিণীর দিন একটা ভালো সত্য ঘটনা বলি।